Hello students, this is 12th standard chemistry, metallurgy lesson, reduction of metal oxide. So in the reduction of metal oxide, metal oxide can be reduced to crude metal by using the suitable reducing agent like carbon, carbon monoxide, hydrogen and aluminium and other reactive metals such as sodium. So in the metal oxide, metal convert பண்றது in the process உடைய main important line. The choice of the reducing agent depending upon the nature of the metal. So all the reducing agent cannot reduce all the metal oxide to metal. So அதில் சில criteria இருக்குது, அதை நம்ம எலங்கம் diagram பற்றி பார்ப்போம். So carbon cannot be used as a reducing agent for the reactive metals such as sodium, potassium, aluminum. Similarly, carbon monoxide cannot be used to reduce oxides such as ZnO and Al2O3. ஸோ ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடுக்கும் ஒரு சில ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை பற்றி தான் இங்கே எலங்கம் டயக்ராமில் சொல்லலாம் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. தட் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. நவ் ஸ்மெல்ட்டிங் ப்ராசஸ். ஸ்மெல்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஓர், ஒரு ஃப்ளக்ஸ், ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், அதாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஓர். ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் த ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். And reducing agents such as carbon, carbon monoxide, aluminum is added to the concentrated ore and the mixture is heated at an elevated temperature above the melting point of the metal. For example, Fe2O3, it is the concentrated ore. CO is a reducing agent. reducing agent. So in the CO, in the Fe2O3 இருக்கிற அந்த ஓவை எடுத்துட்டு CO2 போயிடும். So the Fe2O3 now reduced to Fe. Okay, so in the process நடுவில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, this is not the limestone, this is a quicklime. So it is a basic in nature, that is called as a flux. ஃப்ளக்ஸுன்றது என்ன அப்படின்னா, ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஓர் கூட சில கேங்கூஸ் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் as a சிலிக்கா. கேங்கு அப்படின்னா அழுக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் அந்த கேங்கு கூட சேர்ந்து ஸ்லாகாக நம்மளுக்கு வெளியே போயிடும், தட் இஸ் CaSiO3. It's a calcium silicate is removed as a slag அப்படின்றது தான் இந்த ஃப்ளக்ஸோட ஒர்க். ஃப்ளக்ஸ் react with the gangu, it is converted to slag. That means flux, it is useful to convert the unwanted gangus to the slag. அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஃப்ளக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து Fe2O3லேருந்து எப்படி Feயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான யூஸ் ஈக்குவேஷன். இதில் முக்கியமான லைன் CO is used as a reducing agent, அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இந்த காப்பர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ இதில் காப்பர் உடைய ஓர் அப்படின்றது காப்பர் பைரைட். இட்ஸ் a CuFeS2, காப்பர் பைரைட். அதோட ஃபார்முலா தான் CuFeS2. ஸோ the concentrated ore is roasted in the reverbertive furnace after the mixing the silica and acidic flux. Silica SiO2. So the ferrous oxide formed due to the melting is basic in nature and combined with the silica to form a slag. The remaining metal sulfide, that is called Cu2S and Fes, are mutually soluble and forms a matte. So first in the CuFeS2 O2 கூட react ஆனா Fes and Cu2S and sulfur dioxide gas வெளியே போயிடும். ஸோ இந்த Fesல கொஞ்சமான ஒரு கண்டென்ட்டு FeOவா மாறும் when it react with ஓடு கொடுத்துருப்பாங்க, that is not O, it's a O2. okay, so Fes is converted to FeO and sulfur dioxide gas is removed, as well as the FeO react with the gang. So here FeO is nothing but the flux, SiO2 is nothing but the gland. So both it combined to form, ரெண்டு கம்பைன் ஆகி FeSiO3 ஒரு ஸ்லாகாக ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது மேட்டி. So matte is separated from the slag as fed into the converting furnace. During this conversion, Fes present in the matte is first oxidized. In the line கான equation தான் இங்கே இருக்கும். Fes is first converted to Feo. Okay, and this is removed as slag, formation of silica with silica. The remaining sulfide, that is Cu2S in the sulfide, is further oxidized to FeO. திரும்ப இது FeOவா மாறி இந்த இடத்துல Cu2Sன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, that is not Cu2S, it's a Cu2O. this is wrong. Okay, Cu2S is oxidized to Cu2O and the Cu2O
இன்னொரு Cu2S கூட ரியாக்ட் ஆனால் we are getting copper. that copper is called as a blister copper அப்படின்னு பேர். ஓகே, இதில் சில ஈக்குவேஷன்ஸ் தப்பாக இருக்குது, நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு Cu2S from the matte it is oxidized to, this is wrong, this is Cu2O, Cu2O மாறும். அந்த Cu2O கொஞ்சமான Cu2S கூட ரியாக்ட் ஆனால் that is removed as a copper. That copper is called as a blister copper. Blister copper is contain 2% impurity. This is called as a smelting of copper. Okay, next, reduction by carbon. So this metal oxide, that is ZnO, Mn3O4 and Cr2O3, these types of metal oxide can be reduced by carbon. இதோட ஒர்க் ரொம்ப சிம்பிள். கார்பன் அதில் இருக்கிற ஆக்சைட்ஸை கார்பன் மோனாக்சைடாக மாற்றிடும். கார்பன் மோனாக்சைடாக மாற்றிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஜிங்கு, மேங்கனீஸ், குரோமியமாக மாறிடும். திஸ் இஸ் கால்ட் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் மெத்தட். நெக்ஸ்ட், ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் மெத்தட். அதே தான், ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் சச் அஸ் ஹைட்ரஜன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். விச் டைப் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்? அயன், லெட், காப்பர், லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் தென் த ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனை விட கம்மியாக இருக்கிற பாசிட்டிவ் கேரக்டரில் இருக்கிற மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி மெட்டல் Ag2O ஏஜியாக மாற்றுறோம், Fe3O4 Feயாக மாற்றுறோம். ஸோ இதில் தான் நம்ம இந்த வாட்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் கார்பன் மோனாக்சைடு, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா வாட்டர் கேஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ நிக்கல் ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு டு நிக்கல் பை யூஸிங் த மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ். ஸோ இந்த மொத்த ஃபார்முலா, அதாவது CO and H2க்கு தான் வாட்டர் கேஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ த நிக்கல் ஆக்சைடு கேன் பி கன்வெர்டட் டு நிக்கல் and CO is reduce the nickel oxide to nickel and carbon monoxide water gas is removed. Reduction by metal. ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்படின்றது தான் பெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இதில் the metal oxide such as Cr2O3 can be reduced by aluminothermic process. In this process, the metal oxide mixed with aluminum, that is குரோமிக் ஆக்சைடு அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து என்ன ஆக்சைடு? Cr2O3, அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுவோம். அது பின்னாடி நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. த மெட்டல் ஆக்சைடு மிக்ஸ்டு வித் அலுமினியம் பவுடர் இந்த பிளேஸ்ட் இந்த ஃபயர் கிளே க்ரூசிபிள் தான் ஒரு சின்ன கிண்ணம். அண்ட் இனிஷியேட் த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ். த இக்னிஷன் மிக்சர், அதை இக்னிட் பண்ணுறதுக்கு சில கெமிக்கல் தேவைப்படும். தட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் எ மெக்னீஷியம் அண்ட் பேரியம் பெராக்சைடு. அந்த க்ரூசிபிளுக்கு உள்ள குரோமிக் ஆக்சைடும் அலுமினியமும் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பேரியம் பெராக்சைடும் மெக்னீஷியமும் போட்டிருப்பாங்க டு இன்டியூஸ் எ ஹீட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரியம் பெராக்சைட்னா BaO3 அண்ட் மெக்னீஷியம், இது ரெண்டு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா பேரியம் ஆக்சைடு, மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. டியூரிங் த above ரியாக்ஷன் த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் எவால்வ்டு. டெம்பரேச்சர் அப் டு 2400 degree Celsius இஸ் ஜெனரேட்டட். அவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த நேரத்தில் தான் இந்த ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு நடக்கும். தட் இஸ் குரோமிக் ஆக்சைடு இஸ் கன்வெர்டட் டு குரோமியம் பை யூஸிங் அலுமினியம். ஹியர் அலுமினியம் இஸ் யூஸ்ட் as a reducing agent. அதாவது ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை ஒரு மெட்டல் போயிட்டு நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் as a aluminothermic process அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் such as sodium, potassium, calcium can also used to reduce the metal oxide. ஸோ B2O3 ரெடியூஸ் பண்ண சோடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ருபிடினியம் ஆக்சைடு ரெடியூஸ் பண்ண மெக்னீஷியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, TiO3 ரெடியூஸ் பண்ண மெக்னீஷியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, THO2 யூஸ் பண்ண கால்சியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் ஆக்சைடை இன்னொரு மெட்டலாக மாற்றுறது இந்த ப்ராசஸ். ஆட்டோ ரிடக்ஷன் அப்படின்றது சில மெட்டல் ஆக்சைடு தானாகவே நம்மளை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் ரோஸ்டிங் ஆஃப் சம் ஆஃப் த ஓர் கிவ்ஸ் எ க்ரூட் மெட்டல். அதாவது சில சல்ஃபைடு ஓரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு மெட்டல் வந்துடும். அப்போ நம்மளுக்கு ரிடக்ஷனே நம்மளுக்கு பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராசஸ். சிம்பிள் ஓர்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் த ஓர்ஸ் கிவ்ஸ் எ க்ரூட் மெட்டல். யூஸ்வலி reducing agent is not required. For example, mercury is obtained by roasting of its ore cinnabar. cinnabar அப்படின்றது இந்த HGS தான் நம்ம சின்ன பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே, தட் இஸ் ஹீட்டிங் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு மெட்டல் வந்துடும். மெட்டல் வந்ததுக்கப்புறமா ரிடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸே நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் எந்த ஓருக்கு எந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு
என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போடணுன்றதை எலங்கம் டயக்ராம் மூலிமா தான் தெரிஞ்சுக்கும். தட் we will discuss in the next video. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை நல்லா ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.